بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 1 نومبر 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ بر وقت پہنچ سکیں۔ شامل کریں گے آج شام کی پہلی خبر۔ عمرہ بحالی کا تیسرا مرحلہ، بیرون ملک سے زائرین کی آمد۔ عمرہ بحالی کے تیسرے مرحلے کے آغاز پر بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی پہلی پرواز آج اتوار کو جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی۔ واضح رہے تقریباً 8 ماہ کی پابندی کے بعد محدود پیمانے پر بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد شروع ہو رہی ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے ایئرپورٹ پر مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ زائرین کو ایئرپورٹ سے مخصوص بسوں میں سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے ہوٹلوں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ بعد ازاں انہیں گروپس کی شکل میں عمرہ کرنے مسجد الحرام لے جایا جائے گا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق کئی ماہ کی معطلی کے بعد بیرون مملکت سے عمرہ کی پہلی پرواز ایس او پیز کی پابندی کے ساتھ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے گی۔ وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ زائرین کے وطن سے لے کر سعودی عرب کے متعلقہ ایئرپورٹ تک انہیں ہر طرح کی حفاظتی سہولتیں میسر ہوں گی۔ امیگریشن کی کارروائی کے بعد زائرین کے داخلی سفر اور پھر عمرہ اور زیارت کے دوران ان کے تحفظ کا پورا اہتمام ہوگا۔ وزارت حج اور عمرہ نے غیر معمولی حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تمام عمرہ کمپنیوں اور قیام و طعام اور ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے تمام حفاظتی ادارے ہیں ان کو حفاظتی ضوابط کا پابند بنا دیا ہے۔ عمرہ بحالی کے تیسرے مرحلے میں 10,000 عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ نائب وزیر حج کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے عازمین کو پہلے اجازت نامہ لینا ہوگا۔ میقات پر پہنچنے سے پہلے انہیں 3 دن آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ پروٹوکول کے مطابق عمرہ زائرین 10 دن سعودی عرب میں قیام کر سکیں گے، اس میں 3 دن آئسولیشن کے شامل ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ زائرین کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادے کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اعتمرنا اپلیکیشن وہ جاری کی ہے تاکہ عمرہ زائرین اور نمازی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں منظم طریقے سے عبادت کر سکیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ سعودی عرب آمد سے لے کر روانگی تک حفاظتی تدابیر کی مکمل پابندی کریں۔ اپنی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مقرر مؤثر تدابیر ہیں اس پر مؤثر طریقے سے عمل کریں۔ اس کے علاوہ وزارت حج اور عمرہ نے خارجی عمرہ زائرین کے لیے ایس او پیز جاری کیے تھے جس کے تحت 18 سال سے 50 سال کی عمر والوں کو ہی عمرہ پر آنے کی اجازت ہوگی۔ زائرین کو پی سی آر سرٹیفکیٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کووڈ-19 سے پاک ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے ملک میں ایسے سرٹیفکیٹ ہی قابل قبول ہوں گے جو سعودی عرب کے سسٹم پر موجود۔ چینی کورونا ویکسین سعودی گرین سگنل کی منتظر۔ چینی کورونا ویکسین سینوویگ سعودی گرین سگنل کی منتظر ہے۔ کلینکل ٹرائل کے تیسرے مرحلے سے گزرنے کے بعد سعودی مریضوں کو دی جائے گی، تاہم اس کے لیے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے منظوری درکار ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کنگ عبداللہ انٹرنیشنل میڈیکل ریسرچ سینٹر نے چینی سینوویگ بایوٹیک کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت 7,000 ہیلتھ ورکرز کے لیے کورونا ویکسین وصول کی جائے گی۔ ویکسین کنگ عبداللہ سینٹر برائے نیشنل گارڈ میں کلینکل ٹرائل کے تیسرے مرحلے سے گزر چکی ہے۔ ریاض کی ریجنل لیبارٹری میں ڈپارٹمنٹ کے سربراہ عارف العامری نے کہا کہ جن لوگوں پر ویکسین کا ٹرائل ہوا ان میں بخار یا ہلکے درد شقیقہ کے سوا کوئی صحت کی پیچیدگی یا الرجی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ کسی بھی وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے استعمال میں معمول کی بات ہے۔ انفرادی طور پر استعمال شدہ گاڑی کی خرید و فروخت پر ویٹ نہیں۔ محکمہ زکوٰۃ اور آمدنی نے کہا ہے کہ 2 افراد کے درمیان ذاتی استعمال کی گاڑی کی خرید و فروخت پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے واضح کیا کسی ایسے شخص کی طرف سے جو کوئی تجارتی سرگرمی نہیں کرتا، نہ ہی محکمے میں ٹیکس رجسٹریشن نمبر رکھتا ہے، یہ شخص جب اپنی ذاتی گاڑی کسی دوسرے شخص کو فروخت کرتا ہے تو اس پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ اس طرح مذکورہ بالا حالات میں ذاتی استعمال کے لیے گاڑی کی خرید و فروخت پر بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس لاگو نہیں۔ محکمے نے کہا کہ استعمال شدہ گاڑیوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس اس وقت لاگو ہوگا جب کسی شو روم سے خریداری یا فروخت کی جائے گی۔ استعمال شدہ گاڑیوں پر ویٹ کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص گاڑی فروخت کرے جو محکمے میں ٹیکس رجسٹریشن نمبر رکھتا ہو، تب اس کی فروخت ہونے والی گاڑی پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لاگو ہوگا۔ طائف میں موٹر سائیکل سوار لڑکی اور اس کا ساتھی گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں موٹر سائیکل پر گھومنے والی سعودی لڑکی اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ لڑکی نے موٹر سائیکل پر گھومتے ہوئے ایک شہری کو پستول دکھا کر اسے خوفزدہ بھی کیا تھا۔
रीजनल पुलिस तर्जमान मेजर मोहम्मद अलगामदी के हवाले से सबक न्यूज़ ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें मोटरसाइकिल पर अपने साथी के साथ सवार एक लड़की को देखा जा सकता है जिसने रास्ते में चलते हुए लोगों को हरासा करने के लिए उस पर पिस्तौल तान लिया था। मेजर अलगामदी का कहना था ये वाक़या ताइफ में पेश आया था। पुलिस को वीडियो मौसूल होने के बाद फौरी तौर पर मकाम की निशानदही करके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के अहकाम सादर कर दिए गए। पुलिस के मखसूस यूनिट की जानब से कार्रवाई की गई। मोटरसाइकिल सवार दोनों मुल्ज़मान सऊदी हैं जिनमें एक लड़का जबकि दूसरी लड़की है। मुल्ज़मान की उम्रें 20 और 30 साल के दरमियान हैं। नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ शाहराह रियाज दम्माम क्रॉसिंग से जुज़वी बंद। सऊदी अरब में मशरक़ी रीजन में वज़ारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि हफ्ता से शहज़ादा नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ शाहराह को रियाज दम्माम क्रॉसिंग के मुकाम से जुज़वी तौर पर बंद किया जा रहा है। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक इब्तदाई तौर पर शाहराह को बंद करके ट्रैफिक की रवानी के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम कर दिया गया है, जबकि शाहराह पर तामीराती काम के दूसरे मरहले का आगाज़ 14 नवंबर से होगा। वज़ारत ट्रांसपोर्ट की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि इलाके में ट्रैफिक पुलिस के ताउन से मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया है और इस रास्ते से जाने वाले मज़कूरा मुतबादिल रास्ते को इख्तियार कर सकते हैं। अलजौफ रीजन में मोबाइल कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। सऊदी अरब के अलजौफ रीजन में वज़ारत सेहत की जानब से मोबाइल कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की सहूलत फराहम की गई है। मोबाइल लेबॉर्ट्री से इलाके में रहने वालों को सहूलत होगी। लेबॉर्ट्री में यौमिया 1000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट की सहूलत मौजूद है। मोबाइल लेबॉर्ट्री में 10 अहलकार मुतय्यन हैं। सऊदी अरब के रोज़नामे अल रियाद ने रीजनल डायरेक्टर अज़ारा अमूर सेहत के हवाले से कहा है कि कोरोना मोबाइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में इंतहाई जदीद तरीन मशीनें और आलात मुहैया किए गए हैं, जबकि आला तरबियत याफ्ता अमले को भी खिदमात भी लेबॉर्ट्री को। कोरोना वायरस मच्छर से मुंतकिल नहीं होता। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि कोविड-19 वायरस मच्छर से मुंतकिल नहीं हो सकता। वज़ारत की जानिब से ट्विटर पर एक इस्तफसार का जवाब देते हुए इस बात की वजाहत की गई। वेब न्यूज़ आजल ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी वजाहत के हवाले से बताया कि ताहाल ऐसी कोई साइंसी तहकीक सामने नहीं आई जिसमें कोरोना वायरस की मुंतकिली का ज़राए में मच्छर को शामिल किया गया हो। वज़ारत ने मज़ीद कहा कोविड-19 वायरस निज़ाम तनफ़्फ़ुस की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसका फैलाव हमेशा खांसी या छींक से निकलने वाले लाआबी ज़र्रात से होता है जो मुख्तलिफ़ अशिया पर जम जाते हैं। बयान में कहा गया अगर कोई इंसान इन अशिया को छुए तो वो उनके हाथों पर मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे ही मुतासरा हाथों से नाक, आँख, मुंह को छुआ जाए, ये जरासीम इंसान के हाथों से निज़ाम तनफ़्फ़ुस पर हमला आवर होकर उसे नुकसान पहुँचाते हैं। सऊदी ख़वातीन गोल्फ खेलने और सीखने के लिए पुरजोश। सऊदी ख़वातीन गोल्फ और उसके साथ होने वाले फ़वाइद से वाकिफ़ होने के बाद सऊदी अरब के गोल्फ ग्रीन्स पर नई रुकावटें तोड़ रही हैं। अगरचे गोल्फ सऊदी मुमलिकत में निस्बतन नया खेल है, लेकिन ख़वातीन को नए मौक़े और स्पोर्ट के ज़रिए खेल को अपनाने की तरगीब दी गई है। गोल्फ मर्दों के ज़ेर असर खेल है। ख़वातीन खेल में दिलचस्पी का मुज़ाहरा करने के बावजूद दुनिया भर में इसकी कम नुमाइंदगी करती रहीं। हाल ही में शुरू करदा खेलों के इक़दाम से ख़वातीन को सऊदी अरब में मुफ्त गोल्फ सीखने की इजाज़त होगी। द अरामको सऊदी लेडीज़ इंटरनेशनल, जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की जानिब से पेश किया गया, मुमलिक के लिए पहला कदम है। कामयाब शादी के लिए मोहब्बत और कशिश काफ़ी नहीं। रवायती कहावत के मुताबिक जोड़े आसमान पर बनते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और बिलखुसूस इंटरनेट मुतारिफ होने के बाद से यही जोड़े ऑनलाइन भी बनना शुरू हो गए हैं। मौशरती तब्दीलियों के बायस नौजवानों को आपस में मिलने जुलने और एक दूसरे को बेहतर जानने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है, चाहे वो ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए ही क्यों हो। ऐसे में मैरिज ब्यूरो चलाने वाली ख़वातीन का ख्याल है कि उनकी डिमांड में कमी नहीं आई और ऐसे कई नौजवान हैं जो रवायती अंदाज में ही शादी के लिए रिश्ते तलाश करने के वो हक़ में हैं। सऊदी मैच मेकर उम्मे नसर 20 साल से रिश्ते करवा रही हैं। इस दौरान वो 300 जोड़ों की शादियां करवा चुकी हैं। उम्मे नसर की समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर 10,000 फॉलोअर्स हैं जो शादी के लिए मुनासिब रिश्ते की तलाश में उनसे रब्ता करते हैं। उम्मे नसर ने अरब न्यूज़ से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इज़वाजी रिश्ते में बंधे हुए 36 साल हो गए और वह बखूबी जानती हैं कि कौन से अवामल रिश्ते की मजबूती के लिए ज़रूरी हैं और उसके लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं। उम्मे नसर के मुताबिक कामयाब शादी के बुनियादी असूल मोहब्बत और कशिश नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और मुश्किल सूरत हाल में समझौता करना है। यह है हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। उसमें आपको मिलेंगी तमाम तरह की खबरें, इंटरनेशनल फ़्लाइट, जवाज़ात, इक़ामात, छुट्टी और आपके सवालात जवाबात। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।